السلام علیکم، میں ہوں فاطمہ وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 89 نیوز اور عامر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر عامر کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم جی، کیسی ہیں آپ فاطمہ؟ سر میرا آپ سے پہلا سوال آج کے پروگرام کا یہ ہے کہ وزیر خزانہ نے کہا تھا کہ پاکستان کی اکانومی میں سٹیبلٹی آ رہی ہے اور فردر ریفارمز بھی آ رہے ہیں، تو کیا جی ڈی پی 4% پر رہے گا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ اچھا، یہ ایک پریڈکشن ہے۔ اگر ہمارے وزیر خزانہ نے یہ بات کہی ہے تو وزیر خزانہ ظاہر ہے ایک بڑے ذمہ دار آدمی ہوتی ہے۔ ورلڈ بینک اسے بہت کم ریٹ کر رہا تھا، 3.6 3.7% پہ، پہلے اسے پہلے 2.9% پہ بھی دی یہ بات۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب اس کو ایک دم ہم دوبارہ اگر 4% پہ پریڈکٹ کریں، ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب ہمیں پوری دنیا میں بیکاز آف دا کرائسس ان دا مڈل ایسٹ، یہ جو پیٹرول کرائسس ہیں اور ڈیو ٹو دا وار، کہ ہماری گروتھ کم ہو جائے گی، لیکن یہ جو اچانک انہوں نے 4% گروتھ کا ایک اندھیا دے دیا ہے، یہ اندھیا اس سینس میں بھی ہو سکتا ہے ہمیں ان کی بات کو ڈیفر نہیں کرنا چاہیے۔ پاسبل ہے کہ پاکستان کی فارن ریمیٹنس بڑھنے کی چانسز ہوں، پاسبل ہے کہ پاکستان میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بڑھنے کے چانسز ہوں، جس کا آپ کو اور مجھے یا عوام کو نہیں پتا۔ اب اگر ایک فائنانس منسٹر اگر ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، چلے ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ اگر 4% نہیں ہے تو چلے 3.6 3.7، اگر اس کو بھی اچیو کر لے تو ود دس کائنڈ آف کرائسس کے جبکہ پوری دنیا کی اکانومی مائنس میں جانا شروع ہو گئی ہے، تو اگر اتنی گروتھ اگر کر لی جاتی ہے تو یہ تو بڑی کامیاب ہے۔ مجھے اس پہ ویسے اگر میرے دل سے پوچھے تو مجھے تھوڑا شک ہے کہ اتنی گروتھ، یہاں تو ہمیں وہ سمپٹمز بتا دیں یا جو انہیں پتہ ہے۔ دیکھیے، ہوتا یہ ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے تبصرہ کرتے ہیں نہیں جی یہ بات ممکن نہیں ہے، ہو سکتا ہے ان معروضی حالات میں یہ بات ممکن نہ ہو، لیکن وہ چیزیں جو وہ فورسی کر رہے ہیں، اگر وہ فورسی کر رہے ہیں کہ پاکستان میں $10 بلین کی کوئی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنے والی ہے، تو ڈیفینیٹلی کیا ہوگا کہ فوری طور پہ ان کی پروڈکشن اور وہ گروتھ ریٹ چینج ہو جاتا ہے۔ اگر انہیں یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز بڑھنے والے ہیں، اب ہمارا گروتھ ریٹ پھر ایک دفعہ چینج ہو جاتا ہے، تو وہ اگر انہوں نے کوئی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے جس کو پہلے کے ہر جگہ پہ ویسے تو یہ ڈیفر کیا گیا تھا، بلکہ پاکستان گورنمنٹ کی پروڈکشن ہی یہ تھی کہ 3.7 to 3.6 to 7% یعنی جی ڈی پی رہے گی، جی ڈی پی گروتھ۔ اب اگر وہ جمپ کر کے اگر ایک دم 4% پہ جمپ کر گئی ہے تو اس کا مطلب میں یہ لیتا ہوں کہ یہ چڑیا طوطا کی کہانی جو ہے نا وہ پھر ایک دفعہ ایسی ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی ایسی چیز آنے والی ہے، صحیح ہے، کوئی ایسی انسین چیز آنے والی ہے۔ چلیں ایک چیز میں آپ کو پریڈکٹ کر دیتا ہوں، پاکستان is going to arrange one B2B conference between China and Pakistan on 9th of May at Lahore. That is the first B2B conference which is going to be organized by the Pakistan government, and many delegates from China, they will come over to participate for this exhibition. all right. And this is not actually an exhibition, it is a conference. So, where you can liaison directly, and this will bring a direct investment from China. That is what is we always call it as a second phase of CPEC. So that might be one reason why the finance minister is expecting a growth of 4%. That if we can activate our CPEC, that means we have a very bright chance about it. اور رائٹ سر اس وقت ایک یہ بھی میں نے جو آپ کو یہ جو چڑیا کوا اور طوطا مینے کی جو کہانی ہے نا، یہ جو طوطا مینا کی کہانی ہے، اس کہانی میں اگر مجھے کوئی چیز نظر آ رہی ہے تو دیٹ از اباؤٹ دس کانفرنس، اینڈ اف دس کانفرنس از سکسیسفل maybe there are already in some MOUs about $22 billion more were signed last year at Beijing. So if these all agreements will come to the execution, that means your growth rate will definitely get higher. So وزیر خزانہ صاحب بالکل اگر ایسا ہے، پہلی بات ہم آپ کو مبارک دیتے ہیں اور یہ پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ یہ تو واقعی بہت بڑی خوشخبری ہوگی سر، بٹ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو اس وقت ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کو 1.2 بلین کی IMF سے انسٹالمنٹ مل رہی ہے، جس کا جو سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاک ہے، پہلا تھا 27 مارچ کو جو انہوں نے اسٹاف لیول ایگریمنٹ کیا تھا، اور اب 8 مئی کو ان لوگوں نے رکھا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اسپیشل میٹنگ جو کنڈکٹ ہو رہی ہے وہ کافی بینیفیشری رہنے والی ہے؟ دیکھیے، میں بار بار کہتا ہوں کہ IMF یہ کہا جاتا ہے جی وہ IMF سے جی $1.2 بلین لینے ہیں، وہ جی لوگ پاکستان میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے خزانے میں ڈائریکٹلی آتے ڈائریکٹلی ہیں، لیکن یہ ریفارمز کے لیے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس میں سے $1 بلین کس جگہ پہ خرچ کیے جائیں گے، $21 کروڑ یعنی 210 ملین
जो डॉलर है वो कहां पे खर्च किए जाएंगे, ये सब कुछ जो है ये इंटरलिंक्ड होता है। राइट। अब उसमें क्या होना है कि पाकिस्तान ने जब ये अपनी रिफॉर्म्स को के लिए इन पैसों को यूज कर रहे हैं, जब स्टाफ लेवल का मुआहदा हो जाता है तो उसके बाद एक बड़ी रस्मी सी वारदात होती है, वो होती है डायरेक्टर लेवल। ठीक है। और डायरेक्टर लेवल पे अगर ये 8 तारीख को ये हो रहे हैं तो ये नॉर्मली एक सेरेमनी होगी कि जी ठीक है, दिस मनी इज ट्रांसफर टू द पाकिस्तान अकाउंट। अच्छा, इसका इम्पैक्ट ये नहीं आता कि हमारे कोई खजाने में जनाब ये $1 बिलियन और आ गया है तो हमारा उससे को बड़ा भला हो जाएगा। इसका मतलब इंटरनेशनली ये होता है कि वो तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो पाकिस्तान को रेट कर रहे होते हैं, और मैं बार बार उनका नाम लेता हूं, ब्लूमबर्ग है, उनका नाम फिंच है, मोडीज है, they all they started to categorize, yes, Pakistan government have a power because they got a confidence from where? IMF, International Monetary Fund. That means International Monetary Funds declare कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ये पॉजिटिव साइड पे मूव कर रही है। ठीक है। और जब आपकी इकोनॉमी पॉजिटिव साइड पे मूव करती है तो हमेशा इंटरनेशनल इन्वेस्टर आते हैं, इंडिकेटर्स आते हैं, और वो इन्वेस्टर डिफरेंट एरियाज में आते हैं। इसलिए ये जो हमेशा रेटिंग होती है ये बड़ी काउंट करती है। और फिर इसके साथ IMF का जब कॉन्फिडेंस होता है कि यस, दिस कंट्री इज इन अ पोजीशन एंड इट इज ग्रोइंग विद इट्स इकोनॉमी, दैट मींस देयर इज समथिंग न्यू टू बी हैपन एंड दैट विल बी इन अ बेनिफिट फॉर पाकिस्तान। ओके, वी सीरियसली होप सो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी हो। सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को किक नहीं मिल रही है, अगर देखा जाए तो एशिया मार्केट भी डिक्लाइंड हो रही है, इसकी क्या वजह है? सिंपल सी वजह फातिमा, ये जब तक आपकी जो क्राइसिस है, देखेंगे ग्लोबल क्राइसिस और एशियन मार्केट्स डिपेंड करती हैं। अब पूरी दुनिया की बेसिकली स्टॉक की मार्केट्स इंटरलिंक्ड है, आप ये ना समझे कि वो इंटरलिंक्ड नहीं है। राइट। जो मेन प्लेयर है वो कोई और होती है, वो होते हैं जो आपको मुझे हमें कभी नजर ही नहीं आते कि वो मेन प्लेयर है। सो इम्पॉर्टेंटली मेरा जहां तक ख्याल है कि अभी पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज को अनलेस, यानी एक खबर आने की देर है कि जी जो प्रपोजल्स ईरान ने भेजी हैं, अमेरिका इज कंसिडरिंग देम वेरी वेल एंड इट माइट कम अप विद सम कंक्लूजन। तो ये आप टोक्यो, शंघाई, सियोल, हांगकांग, ये सिंगापुर, तमाम स्टॉक एक्सचेंज, इवन फ्रॉम बॉम्बे, वहां से होते हुए आपको पता चलेगा पाकिस्तान तक इसका एक ग्रेटर ठीक है इम्पैक्ट आया है। तो इस मैटर को हम समझेंगे, स्टॉक एक्सचेंज को हमें थोड़े दिन के लिए जरा कूल डाउन करना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज को कूल डाउन कर लें। बट सर, अगर देखा जाए दूसरी तरफ ये वॉर सिचुएशन की वजह से लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है, जो कि स्मार्ट लॉकडाउन पाकिस्तान में लगाया गया। देखिए, मेरा जहां तक ख्याल है ना फातिमा, लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन तो ये लगा रही है, लेकिन बट इससे बिजनेस कितना इफेक्ट हो रहा है? बिकॉज़ ताजरों के पास इफेक्ट नहीं हो रहा। मैं एनर्जी क्राइसिस अपनी जगह पे, जी जी, बिजनेस के मैटर्स अपनी जगह पे। अगर कोई चीज इफेक्ट हुई है तो वो पॉलिसी रेट जो रिवाइज हो गया है, ओके, उसका इंपैक्ट आएगा। आपको याद है आज से तकरीबन 2 साल पहले पॉलिसी रेट कितना था? 22%। यानी कि पूरी दुनिया ने कहा था बिजनेस करने की कोई जरूरत नहीं है, पैसे बैंक्स में रखो, बैंक से चुप करके 22% से पैसे लेते रह जाओ, 21% से पैसे लेते जाओ, घर बैठे पैसे कमाओ, कोई जरूरत नहीं है कोई काम करने की। तमाम इन्वेस्टर्स ने, छोटे बड़े इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे उठाए, बैंकों को दिए, उन्होंने कहा जी वी डोंट वांट टू डू बिजनेस। ओके, सिंपल सा फॉर्मूला है, जितने पैसे आते हैं, जितने कटते हैं, टैक्स फ्री, अल्लाह खैर सल्ला। अब पॉलिसी रेट फिर रिवाइज हुआ और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पॉलिसी रेट बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? इन्फ्लेशन बढ़ गया। सिर्फ 22% से कितने परसेंट पे आ गया पॉलिसी रेट? 22% से हम आ गए थे 10.30। ओके, लेकिन अब हम 11.5 पे दोबारा चले गए, यानी हमारा फिर जंप हो गया। ठीक है। और जब भी पॉलिसी रेट बढ़ता है तो उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है कि आपके इन्वेस्टर्स पैसे निकाल के बैंकों में रख देते हैं, और पैसे अगर बैंकों में चले जाते हैं तो उसका एक अल्टीमेट, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन को यानी कि महंगाई को कंट्रोल करने का पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं उन्होंने एक ही फार्मूला रखा हुआ है। मेरा ख्याल है इसके अलावा भी फार्मूले हो सकते हैं। वो कहते हैं जी कुछ नहीं, अगर आपकी महंगाई आपने कंट्रोल करनी है तो उसका एक ही हल है कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें, ताकि लोग कोई चीज खरीदने की बजाय वो क्या करेंगे, वो पैसे बैंकों में रख दें। वो पैसे बैंकों में रखेंगे, उससे उनको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। इंटरेस्ट आएगा तो आपकी प्रोडक्शन लेवल नीचे जाएगा, और प्रोडक्शन लेवल, अच्छा अब इसका ऑपोजिट इंपैक्ट क्या है? प्रोडक्शन लेवल नीचे आ गया। और प्रोडक्शन लेवल किसका नीचे आया? अगर आपने फोर्स ही किया है कि आपकी 4% ग्रोथ होनी है, आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी जो है वो पॉइंट समथिंग पे इंक्रीज कर रही है, आपकी एग्रीकल्चर
4% की पे इंक्रीज कर रही है. अगर पॉलिसी रेट बढ़ गया तो इसका मतलब वो ग्रोथ भी कम हो जाएगी. बिल्कुल ऐसे अब वो ग्रोथ अगर कम होती है तो उसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली किस पे आएगा. बट एनीवे इस वक्त पाकिस्तान के पास चूंकि मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन इज हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड like 8.5%, so उसके मुताबिक अगर ये 11% की प्राइस करनी पड़ी है गवर्नमेंट को, this is somewhere I must say like the government have no choice. चलें ठीक है, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि गवर्नमेंट have no choice. चलें ठीक है सर, थैंक यू सो मच. और इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.